Yeah. Morning, people. Hope I am audible. Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Guys, எல்லாரும் வந்ததனால சொல்றேன். I think 1 or 2 participants are yet to join, but please make it very clear. நீங்க எல்லாரும் வந்து நான் என்ன டைம் சொல்லிட்டு இருக்கேனோ அதுக்கு 5 minutes முன்னாடி you should join the call. இல்லனா முடியவே முடியாது. Today is going to be the last day for waiting this long. இன்னைக்கு டைம் எவ்வளவு ஆச்சு இப்போ 6:38. That you have wasted 8 minutes of other participants who have already joined. Not at all acceptable, guys. 6 அப்படின்னா 6க்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். நாளைல இருந்து நீங்க ஜாயின் ஆகலன்னா 6:40 தான் நான் உங்களை அலோ பண்ணுவேன் உள்ள. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவீங்களோ பண்ணிக்கோங்க. And I will not give you recording for the 10 minutes. I'm making it very clear. 6:30 na 6 o'clock enjikum ninga enjikku ready ஆயிட்டு by 6:25 you should get in here. I want decorum to be strictly followed. No changes to that at all. I will not give that grace time like how I am giving you today. இன்னைக்கு 10 நிமிஷம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. என்னோட 10 நிமிஷம் பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல. There are 40 people who have come and waited. 40 into 10 minutes, 400 minutes is wasted. Okay. All right. We will discuss another is simple standard AS2, which talks about valuation of inventories. Okay. First of all, in the standard குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நான் சில discussions பண்றேன். You first understand what I'm trying to talk about. நமக்கு அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எதுக்காக வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து they will talk from the perspective of items on asset side of balance sheet. Okay, sila standards வந்து they will talk about items on liability side of balance sheet. Sila standards வந்து they will talk about how items are supposed to be shown in P&L account. இந்த assetsல கூட சிலது வந்து நான் கரண்ட் assets பத்தி இருக்கும், சிலது வந்து கரண்ட் assets பத்தி இருக்கும். Okay, and idillama there is something called as disclosure based standards. Okay, broadly in the mari standards வந்து 4 varieties la divide பண்ணி வச்சிருக்காங்க. So எந்த standard படிச்சாலும் it would be one amongst these 4 categories standards எல்லாமே. Okay, so இப்போ for example நேத்து டிஸ்கஸ் பண்ண AS1 பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்லயோ P&L லயோ இம்பாக்ட் கிடையவே கிடையாது. It only talks about என்ன டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும், டிஸ்க்ளோசர் பேஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அது. AS2 இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்றோம். 2 talks about a specific current asset. கரண்ட் அசெட்ல ஒன்னான இன்வென்டரிஸ் வந்து எப்படி நான் பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிக்கணும் அன்றத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றது தான் AS2. அப்படியே say for example AS10 revised இருக்கு. It talks about PPE, property plant and equipment. This is basically about the non-current asset. Okay, so இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்டுக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கும். அது பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஒரு ஐட்டம் பத்தி ஆகலாம், இல்லாட்டி P&L ல எப்படி வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் புக் பண்ணணும் அன்றத பத்தி ஆகலாம்,
இல்லாட்டி ரெவென்யூ வந்து எப்படி ரெகக்னைஸ் பண்ணணும்ன்றத பத்தி ஆகலாம், இல்லாட்டி ப்ரொவிஷன்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்ன்றத பத்தி ஆகலாம், or else it could be a disclosure standard. Okay, so இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் பர்பசஸ்க்காக அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இது இல்லாம there would be some specific transaction based standards. What does that mean? Transaction based standard naka, for example, mergers and acquisitions நடக்கும். இதுக்கு பேரு AS 14 கொடுத்தது என்னன்னாக்கா amalgamation ன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி consolidation AS 21, இல்லாட்டி AS 23 accounting for associates. இருந்தா accounting எப்படி பண்ணணும் அன்றது. Otherwise there is something called as 27 which talks about joint ventures. In the accounting எப்படி பண்ணணும். இந்த மாதிரி there are multiple things what we look in by reading through the standards. So இருக்கிற standards எல்லாத்துலயும் only first generation standards அப்படினாக்க ஒரு standalone கம்பெனில ஒரு கம்பெனில assets எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், liabilities எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், books of accounts எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், P&L எப்படி டிரா பண்ணணும், revenue எப்போ ரெகக்னைஸ் பண்ணணும், expenses எப்போ புக் பண்ணணும், provisions எப்போ கிரியேட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி குட்டி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தான் உங்களுக்கு CA இன்டர் ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல இருக்குது. ஓகே, when you go to CA intermediate second group கொஞ்சம் அடுத்த லெவல், that is consolidation எப்படி பண்றோம், okay, otherwise amalgamation எப்படி பண்றோம். These are kind of standards which you will read in group 2. okay, and advanced level இதே ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல Ind AS ல எப்படி இருக்கும்ன்றது நீங்க ஃபைனலா பாப்பீங்க. okay, so this is what we have as a base here. So now let's start with valuation of inventories. Okay, so first of all, inventories அப்படினா என்ன? Hello, I want answers, keep responding. Stocks. Okay, ஒரே வேர்ட்ல முடிச்சிட்டீங்களேடா, ஒரே வேர்ட்ல முடிச்சிட்டீங்க. சரி, நான் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், அதுவும் ஸ்டாக் தானே? Physical stock. என்னப்பா? Physical stock. Oh, only physical stock. Okay, நான் வந்து ஒரு கோல்ட் சாவரின் கோல்ட் பாண்ட் வாங்கி அது வந்து என்னோட பேர்ல ட்ரெஷரியில ஒரு 100 கிராம் கோல்டு அங்க இருக்கு. நான் வந்து கோல்டு மர்ச்சன்ட், எனக்கு அது கோல்டு வந்து ஸ்டாக் தான், அப்பயும் அது என்னோட ஸ்டாக் தானே. அப்போ பிசிக்கல் ஸ்டாக்னு சொன்னா யார்கிட்டயோ இருக்கிற ஸ்டாக் என்னோடது இல்லாம போயிடுமா? Inventories are stock which we hold for sales. என்ன கதை? Inventories are stock which we hold for sales. டேய், யாரோ ஒருத்தர் இன்ஸ்டிடியூட் மெட்டீரியல் எடுத்து படிச்சு சொன்னீங்கன்னாக்கா கொன்றுவாங்களா சார்? எனக்கு இன்னும் புக்கே வரல சார். தேவையில்ல சார், இன்ஸ்டிடியூட் மெட்டீரியல் வந்து ஆன்லைன்ல நீட்டா டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் சார், சும்மா எனக்கு சொல்லாதீங்க சார். அண்ட் மோரோவர் நான் அமிச்ச மெட்டீரியல்ல தியரி நோட்ஸே கிடையாது, வெறும் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன்.
என்கிட்டயே கேம்ஸ் ஆடுறீங்களா? சொல்லுங்க சார். நெக்ஸ்ட். What kind of inventories or stock do you call as inventory? I want more answers guys. 2-3 பேர் ஆன்சர் பண்ணா 50 பேர் எழுதி இருக்கீங்க. டே டு டே பிசினஸ்ல கேரி ஆன் பண்ணக்கூடிய கூட்ஸ். டே டு டே பிசினஸ் கேரி பண்றதுக்கு தேவையான இன்புட்டா? Okay, good, nice. So raw materials for production. Raw material used for production, very good. Okay. So finished goods kept for Finished sale. goods, okay. Okay. The work in process. Wow, work in process. Work in process, okay. Nice. எல்லாமே கூட்ஸா இருந்தா, எல்லாமே கூட்ஸ் ஆர் ஸ்டாக்கா இருந்தா எப்படி நான் அக்கவுண்ட் பண்ணுவேன் அன்றத பத்தி தான் இட் டாக்ஸ் அபவுட். சரி, இப்போ டு கீப் இட் சிம்பிள், உங்களுக்கு மைண்ட்ல உட்காரணும்னா we will think from the life cycle of a product. So for example, நான் வந்து இந்த பென்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்றேன். ஓகே, ஒரு பென் நான் ஃபைனலா மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னா I initially need plastic. பிளாஸ்டிக் வந்து ஸ்டாக் வச்சிருக்கலாம். இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து it will get converted into work in progress. இது வந்து ஒரு finished goods ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். ஓகே, இந்த finished goods வந்து it will go into the market and get sold. இந்த சேலுக்கு முன்னாடி எந்த ஃபார்முலா இருந்தாலும் அது என்னோட பொருள் தான், அது என்னோட ஸ்டாக் தான். ஓகே, so stock can be a raw material or an item which is work in progress or a finished goods. Okay, இது வந்து with respect to goods in which I trade, goods in which I manufacture or trade. இது இல்லாம இன்னொன்னு இருக்கு. இப்போ இதெல்லாம் இந்த ப்ராசஸ்ல போகணும்னா என்கிட்ட மிஷினரி வேணும், ரைட்டா இல்லையா? ஹலோ, டேய் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கடா. Yes sir. ஏதோ நான் அப்படியே டக்குன்னு எஸ் சார்னு சொல்லணும், அவ்வளவுதான். மிஷினரி இருக்கு. என் மிஷினரி வந்து ஓடுறதுக்கு ஐ நீட் க்ரூட் ஆயில் ஆர் எல்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, அது கிரீஸ். ஓகே, கிரீஸ் வேணும். இந்த கிரீஸ் வந்து நான் ஒரு 2 கண்டெய்னர்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்கேன். இதுவும் ஸ்டாக் தானே? எஸ் ஆர் நோ? அப்படியே there is something called as loose tools. ஓகே, லூஸ் டூல்ஸ் வந்து எனக்கு ரெகுலரா தேவைப்படும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் குள்ள போகும்போது இட் பிகம்ஸ் வெரி ஹாட். அப்பதானே ஒரு மவுல்ட போட்டு இந்த ஷேப்ல கொண்டு வர முடியும், ரைட்டா? அந்த டைம்ல if I have to remove the pen out of work in progress to finished goods, என்னால கையோட பண்ண முடியாது. I will buy gloves for my employees. ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒரு pair of gloves வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் gloves வந்து அவங்க டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, சோ அப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் gloves what I use in the facility, these are also considered as inventory. Am I making sense, guys? Yes, These are all tools for me to operate. அப்போ இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து I will consider as inventory only. இது எல்லாமே நான் எப்படி வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிக்கணும், எந்த வேல்யூல காமிக்கணும் அன்றது பத்தி தான் the discussion is all about. Okay, now what we are going to cover inside the standard அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ஸ்கோப், எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கும்
காமனா இது இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோ இருக்கும் இந்த மாதிரி. Okay, then there would be scope and there would be something called scope exclusions. Okay, இது வந்து காமனா இருக்கும். And with respect to this standard, inventory costing எப்படி arrive பண்றது, and then inventory valuation எப்படி பண்றது, and then presentation and disclosures. So out of all of these, introduction common in all standards, scope is common in all standards, exclusions are all common in standards, presentation and disclosures are common in all standards. நடுவுல வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும். பெரிய ஸ்டாண்டர்டா இருந்தா அதுக்குள்ள ஒரு 10 ஐட்டம் சேரும், சின்ன ஸ்டாண்டர்டா இருந்தா 2-3 ஐட்டம்ல முடிஞ்சிடும். ஓகே, so basically in the structure of the standard புரிஞ்சிக்கிட்டு எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லயும் are you able to capture everything அன்றதுதான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, now இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து what is included inside the scope of the standard அன்றது பார்த்திருக்கோம். The first item what we have seen is goods which are held for sale in the ordinary course of business னு சொல்லுவோம். அப்படினாக்கா it's basically finished goods. Okay, see நான் வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேனாக்கா ஒரு லேமன் லாங்குவேஜ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு அப்புறம் we will see what is the terminology inside the standard. ஏனா ஃபைனலி நீங்க எக்ஸாம் வந்து எழுதும்போது you should jot down few points which are there exactly in the institute material என்ன இருக்குதோ அது அப்படியே பிரசன்ட் பண்ணணும். சிலது எல்லாமே அப்படியே மக் அடிச்சு காப்பி பண்ணணும்னு நான் சொல்லல. ஓகே, பட் while presenting few keywords இருக்கும். அந்த keywords பார்த்த உடனே மார்க்ஸ் போடுவாங்க. அந்த keywordsக்காக தான் நான் திருப்பி செகண்ட் டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, so first thing, goods which are held for sale in the ordinary course of business ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படினாக்கா it's basically nothing but finished goods. இல்லாட்டி நான் வந்து ஒரு ட்ரேடிங் கம்பெனின்னு வெச்சுக்கோங்க, நான் வந்து இந்த process எல்லாமே பண்ணாம டைரக்டா finished goods வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். Srikanth mute. Okay, so purchase பண்ணி கூட நான் வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம். அப்போ அந்த purchased goods கூட ஸ்டாக் தான் எனக்கு. அப்படினா I might manufacture my own goods and sell it outside, or else I can be a trader who buys from someone and sends to someone else. Either way, it's stock for me. Okay, number one. Second, which is in the process of production for sale. Okay, abdinaka it's basically nothing but work in progress. It's basically nothing but work in progress. Otherwise, it could be something which is consumed while in the process of production. Consumed while in the process of production. So, abdinaka it could be raw material which I use, or it could be other materials which are used in the process of production. In the munadi sonna mari grease, it is used in the process of production. Final product la grease irkan kettingna irukadu, ana and grease illana ennala and the final product manufacture panna mudiyadhu. In such case, grease is basically a good which is used by me in the process of production but cannot be seen in the final good. Okay, so this is very important. Next, இப்போ let's go and see what is excluded out of inventories. எது வந்து inventoriesல இல்ல அப்படினு சொல்றாங்க அத பாத்தீங்கன்னாக்கா, number one most important thing, work in progress arising in a construction contract ன்னு சொல்லுவாங்க. எதனால கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல இருக்கிற வர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் வந்து AS2 குள்ள கொண்டு வரல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா,
ஏன்னா நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து A7 ன்ட்டு தனியா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது. When there is a separate standard altogether which can take care of how accounting should happen in construction contracts, this standard need not be applied. Under intention la in the work in progress for construction contracts வந்து இது எடுத்துட்டாங்க. Is that clear, people? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next. அப்படியே second, with respect to one second, guys. Yes. Second இது பாத்தீங்கன்னாக்கா work in progress for service industry ன்னு சொல்லுவோம். சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரினா என்ன? Service industry means someone who generates revenue by rendering services. Best example, chartered accountancy services. எனக்கு ஏதாவது ஸ்டாக் இருக்குமா? ஹலோ? No, sir. No, sir. நம்ம ஸ்டாக்கே இருக்காது. ஸ்டாக் இன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சர்வீசஸ் இருக்காது. மற்ற ஸ்டாக்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஆபீஸ் ரன் பண்ணணும்னா I need to maintain bundles of papers, inventory of paper or white sheets. I need to maintain inventory of other stationery and the items which are used in the process of servicing. அது இருக்கும். ஆனா டைரக்டா என்னோட சர்வீசஸ்க்கு வந்து ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் எவ்வளோ, ஃபைனல் கூட்ஸ் எவ்வளோ, இல்லாட்டி ரா மெட்டீரியல் எவ்வளோ அப்படின்ட்டு என்னால சொல்லவே முடியாது. ஓகே, ஹென்ஸ் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் வந்து இதுல வரவே வராது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸே கிடையாதுல்ல சார், ஏன் இங்க ஸ்பெசிபிக்கா எக்ஸ்க்ளூட் பண்றாங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். நான் கிளியரா சொல்றேன், சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் உண்டு. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்ச் ஒரு கிளைண்ட் வந்துட்டு எங்கிட்ட பிப்ரவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல ஒரு வேலை கொடுத்துருக்காங்க. கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா, இதை பாருப்பா பிப்ரவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக் நான் வேலை கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு, இது வந்து நீங்க 4 மாசத்துல முடிக்கணும், 4 months டைம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்துருக்காங்க. சும்மா ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க, ஓகே, ஒரு வேல்யூஷன் வச்சுக்கோங்க. 4 மாசத்துக்குள்ள நீங்க முடிக்கணும். அந்த 4 மாசத்துக்குள்ள நீங்க என்ன பணம் கேட்கக்கூடாது. 4 மாசத்துக்குள்ள நீங்க என்ன பணம் கேட்கக்கூடாது. 4 மாசத்துக்கு கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எப்ப வந்து உங்களோட இந்த ரிப்போர்ட் கொடுப்பீங்களோ அன்னைக்குதான் நான் பணம் கொடுப்பேன், அப்போ வரைக்கும் நான் பணம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படின்னா நான் பாதி வேலை முடிச்சா எனக்கு 10% கொடுங்க, 20% கொடுங்க, 50% கொடுங்க அப்படின்னு என்னால கேட்கவே முடியாது. இப்போ மார்ச் 31 வந்துச்சு, நடுவில் ஃபினான்ஷியல் இயர் எண்டிங் வந்துச்சு. இன்னைக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து 60% ஆஃப் தி வேலை முடிஞ்சிச்சு. 60% ஆஃப் தி வேலை முடிஞ்சிச்சு. Can I show it as work in progress? Actually, yes. Work in progress of services and தனி அக்கவுண்டிங் இருக்கு, இல்லைன்னு நான் சொல்லல. ஆனா இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ள இல்லை. Am I making sense? Hello? Yes. Yes, sir. அது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்தா நானும் ஏஞ்சிட்டு உட்கார்ந்து கிளாஸ் சொல்லுவேன். ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட், third most important thing, stocks and securities. அப்படின்னா என்ன? ஸ்டாக்ஸ்னா ஷேர்ஸ். ஷேர்ஸ் வந்து shares or securities. Securities na it could be investment in equity instrument, it could be investment in debt instrument, it could be investment in mutual fund. இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் ஆகலாம். ஓகே, all of these put together are considered as securities. இந்த செக்யூரிட்டிஸ்ல என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் அது வந்து செக்யூரிட்டிஸ் சொல்லுவாங்க.
but it is not considered as stock or else inventory with respect to this standard. Okay, அதுக்கு வந்து ஏன் அது வந்து செப்பரேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு கேட்டிங்கனாக்கா you will understand when you go to CA final. இப்போதைக்கு அது பத்தி தேவையில்லை. ஸோ அந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து how it is going to be valued ன்றது CA ஃபைனல்ல பார்ப்போம். இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லை. For now understand that இந்த பர்టిక్యులர் ஐட்டம் வந்து AS2 ல இருந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் last but not the least, it's with respect to stocks of livestock, okay, or else agriculture illati forest products எல்லாத்தையும் பத்தி illati mineral ores, okay, oils which are extracted out of the grounds, that is nama earth lende if we extract any minerals and oils, all of these are not considered as stocks with respect to AS2. எதனாலன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இதுக்கு தனி அக்கவுண்டிங் இருக்குது, ஆனா ஏஎஸ்ல கிடையாது. இதுக்கு தனி அக்கவுண்டிங் இருக்குது, ஆனா அது ஏஎஸ்ல கிடையாது, இண்ட் ஏஸ்ல இருக்குது. ஸோ ஏஎஸ்ல லைஃப் ஸ்டாக் ஆகட்டும், அக்ரிகல்ச்சரல் அக்கவுண்டிங் ஆகட்டும், மினரல் ஓர்ஸ் எப்படி வந்து நம்ம அக்கவுண்ட் பண்ணுவோம்ன்றதுக்கு நம்ம கிட்ட அக்கவுண்டிங் கிடையாது. ஆயில்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கு நம்ம கிட்ட அக்கவுண்டிங் கிடையாது ஏஎஸ்ல. இண்ட் ஏஸ்ல மட்டும்தான் உண்டு. ஃபார் நவ் டோன்ட் பாதர் அபவுட் இட். இது வந்து நமக்கு ஸ்கோப் எக்ஸ்க்ளூஷன் இங்க. இஸ் தட் கிளியர்? Yes, sir. Yes, sir. This is broadly எதுக்கு வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அப்ளை ஆகாது ன்னு சொல்றது. Now having said this, we will get into how inventories are valued, or else first of all costing of inventories. Okay, நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்வென்டரி வந்து it could be raw material, or it could be work in progress, or it could be finished goods, which is either manufactured or purchased. Okay, raw material வந்து 99.99% it is always purchased only. Work in progress வந்து நம்ம தான் உழைச்சி அது வந்து work in progress காமிக்கிறோம். Okay, so இந்த inventories வந்து எப்படி நான் காஸ்ட் அரைவ் பண்றது அன்றது first question. Okay, so first of all what we need to do is, in the inventory you need to check whether it is purchased inventory or manufactured inventory. ஒருவேளை purchased inventory இருந்தா அதோட காஸ்ட் அது எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே காஸ்ட் பேசிஸ்ல மெஷர் பண்ணுவோம். ஒருவேளை மேனுஃபேக்சர் ஆயிடுச்சுனாக்கா அப்போ இட்ஸ் கோயிங் டு பி இன் a different style. ஓகே, different style. எதனால different style? I'll explain. இப்போ உங்களுக்கு காஸ்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா நீங்க கிளாसेस பார்க்கிறது? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, இன்வென்டரிஸ் அண்ட் ஒரு டாபிக் இருக்கும், முடிஞ்சிச்சா? ஹலோ, அதுல இன்வென்டரிஸ் அண்ட் ஒரு டாபிக் இருக்கும், முடிஞ்சிச்சா இன்னும் இல்லையா? மெட்டீரியல் காஸ்ட்னு இருக்கு சார். அதான் மெட்டீரியல். அதான் done or not yet? சொல்லுங்க ஏதோ ஒண்ணு. சார் ரெக்கார்டிங்ன்றதுனால சில பேர் முடிச்சிருப்பாங்க, சில பேர் முடிச்சிருக்க மாட்டாங்க. சில பேர் முடிக்கல, சரி விட்டுருங்க. இப்போ நான் இங்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்றேனோ இது வந்து உங்களுக்கு காஸ்டிங்ல கூட இருக்கும். ஓகே, ஆனா காஸ்டிங்ல வந்து பயங்கர டெப்தா இருக்கும். இங்க சும்மா நான் டச் பண்ணி போயிடுவேன். ஏன்னா
அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு தேவையோ அது மட்டும் தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். ஓகே, சேம் வே நீங்க எஃப்எம் செகண்ட் குரூப்ல எஃப்எம் இருக்குல்ல, அதுல வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, அந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஏஸ்லயும் இருக்கு, ஆனா இங்க தான் பயங்கர டெப்தா போகும். ஓகே, so ரெண்டு இடத்துலயும் there are few topics which will get mixed up, so don't bother about it. எங்க வந்து இது இம்பார்ட்டன்ட்ன்றது நான் பார்த்து நானே I'll go deep inside that. Okay, now so இப்போ நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னாக்கா, இந்த இன்வென்டரிஸ் வந்து it could be something which is purchased. ஒருவேளை பர்ச்சேஸ் பண்றதா இருந்தா அது வந்து காஸ்ட் பேசிஸ்ல தான் நம்ம அக்கவுண்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஒருவேளை if it is something manufactured, or else it is in the process of manufacture. Okay, appo you cannot go just by the cost, you also will have to go at times based on net realizable values for that. Okay, now first of all in the categorization irukla, purchased goods அப்படினாக்கா கண்டிப்பா raw material இங்க தான் வரும்ல, இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன். yes or no? raw material வந்து it falls under purchased category only. இல்லாட்டி purchased goods ட்ரேடிங் பண்றவனுக்கு என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கானோ அது வந்து எப்பவுமே காஸ்ட்ல தான் இருக்கும். ரைட்டா இல்லையா? எஸ் சார். ஏய் ரெஸ்பாண்ட்ரா சிச்சி. எஸ் சார். தூங்காதீங்கடா. நெக்ஸ்ட், இப்போ மேனுஃபேக்சர்ட் ஆர் in the process of manufacture அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா, it's basically finished goods or work in progress. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yeah, this is the sound what I want. Okay, so that means in short, if you want me to explain, raw material இருந்தாலும் purchased inventory ஏதாவது இருந்தாலும் அது எப்பவுமே நான் காஸ்ட் பேசிஸ்ல எடுப்பேன். Okay, and with respect to finished goods or work in progress, I cannot directly always take by cost. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, the moment நான் first I'll talk about finished goods, அதுக்கப்புறம் work in progress பத்தி பேசுறேன். Okay, the moment நான் finished goods ன்னு சொன்னேன் அப்படின்னாக்கா, இதுல there is a cost of raw material consumed. Okay, there is a cost of conversion involved. There is other costs which are also involved. Okay, first of all, what does cost of raw material consumed mean? Now already bulk plastic வந்து pens manufacture பண்றதுக்கு ஒரு 50 kg வாங்க வச்சிருக்கேன். 50 kg ல ஒரு 1 lakh pens பண்ணலாம்னு வெச்சுக்கோ. ஓகே, 1 lakh pens பண்ணலாம்னாக்கா ஒரு பென்னோட காஸ்ட் எவ்வளவுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, மேபி ஐ வுட் சே 5 grams of plastic has been used in one pen ன்னு சொல்லுவேன். ஓகே, அப்படின்னா அந்த பிளாஸ்டிக்கோட காஸ்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா 1 kg வந்து சே 1000 ரூபாய்ன்னு வெச்சுக்கோங்க. I'm just giving an example. Cost of raw material consumed for 5 grams is basically 5 rupees. Agreed or not? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Next, now come to conversion. என்னென்னலாம் கன்வர்ஷன் காஸ்ட் இருக்கும்? என்னென்னலாம் கன்வர்ஷன் காஸ்ட் இருக்கும்? You should tell me. Machinery cost. என்னப்பா மிஷினரி காஸ்டா? ஓகே, குட். Labor cost. வெரி குட். யா, சோ லேபர் இருக்கும். ஓகே, இல்லாட்டி there are some other production oriented costs. ஓகே, ஃபேக்டரி காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஃபேக்டரி காஸ்ட் இருக்கும். சோ இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா நான் கன்சிடர் பண்ணணும் கன்வர்ஷன் காஸ்ட்.
So say for example இது வந்து 2 ரூபாய் ஆயிடுச்சுன்னு வெச்சுக்கோ. Okay, other costs கூட இருக்கும். என்ன other costs? Overheads. அது வந்து rent ஆகலாம், depreciation ஆகலாம், இல்லாட்டி some other factory overheads ஆகலாம், என்ன வேணாலும் ஆகலாம். இது இன்னொரு 1 ரூபாய் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. சோ இதெல்லாம் போட்டு பார்த்தா எனக்கு வந்து 8 ரூபாய் காஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஒரு பென் finished goods வெளிய வரதுக்கு 8 ரூபாய் ஆயிடுச்சு. Okay, so what I am trying to convey here is ஒருவேளை if we are accounting for inventories which are finished goods, you should consider all the costs which are incurred till now, and then that is going to be multiplied with number of items available in the stock. Okay, so this is with respect to finished goods. Now it is simple da, it is simple. Now I will talk about something very very important which is called as work in progress. Work in progress la eppadi நம்ம cost calculate பண்ணுவோம் அப்படினு கேட்டிங்கனா, first of all work in progress ன்றது எந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்தாலும் இருக்கலாம். Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. அப்போ this work in progress could be just after raw materials cost, or it could be 50% of finished goods situation, or it could be at any stage just before the finished goods. அது எங்க வேணாலும் இருக்கலாம். That means it could be somewhere between raw material to final finished goods. அது இங்க நடுவுல எங்க இருந்தாலும் it is only called as work in progress. Okay, இப்போ இந்த மாதிரி work in progress நான் எப்படி வந்து வேல்யூ பண்ணுவேன் ன்றது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். This is very 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 critical. ஏன்றது நான் இப்ப சொல்றேன் பாருங்க. For example, இந்த raw material வந்து நான் finished goods convert பண்றதுக்கு நடுவுல there is one process. Okay, அந்த processல இந்த work in progress ன்றது generate ஆகுது. That means from crude plastic stage, that plastic is being burnt or fired, okay, because of which it comes into a semi-finished goods phase. Semi-finished goods phase. For example, and the work in progress என்னன்னாக்க வெறும் pen shell உள்ள refill இல்ல. Okay, உள்ள matter இல்ல, வெறும் pen மட்டும் இருக்கு. Okay, in such case this is basically work in progress for me. நான் இப்போ அது எப்படி வேல்யூ பண்ணுவேன் ன்றது क्वेश्चन. ஒருவேளை அந்த ஸ்பெசிபிக் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்க்கு வந்து வெளிய மார்க்கெட்ல ரேட் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. வெளிய மார்க்கெட்ல ரேட் இருக்கு அப்படினாக்கா there is somebody in the market who is willing to sell me the pen shells also. Okay, இப்போ நான் வந்து pen shell டைரக்டா வெளியில இருந்து மார்க்கெட்ல இருந்து வாங்கினா somebody is willing to sell me for 7 rupees. Okay, அப்போ நான் இது வந்து 7 rupeesக்கு இந்த pen shell வாங்கிட்டு finished goods கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு அதுல வெறும் ரீஃபில் மட்டும் இன்சர்ட் பண்ணா போதும்ல? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Appo what standard says is, and in such case you can consider that cost at which you can replace can be considered as your work in progress cost அப்படினு சொல்றாங்க. Am I making sense? Yes, sir. இப்போ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், அதே work in progress, I mean to say some other work in progress. இப்போ இங்க work in progress அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னாக்கா, this is basically
ஜஸ்ட் டம்மி பென்ஸ் இது டம்மி பென்ஸ்க்கும் முன்னாடி ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும்ல பிளாஸ்டிக். எஸ் ஆர் நோ? எஸ் சார். ஓகே, இப்போ அந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து ஒரு 20% ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்முக்கு வந்திருக்கு. ஓகே, அது வந்து டம்மி பென் கூட கிடையாது. இந்த ப்ராசஸ் தாண்டினதுக்கு அப்புறம் தான் டம்மி பென் வந்து ரெடி ஆகும். அதுக்கும் முன்னாடி அந்த டம்மி பென் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ராசஸ் பத்தி தான் பேசுறேன் நான். ஓகே, so for example, hello Nityashri, please don't strike off. Sorry sir. நீ தான் எரேஸ் பண்ணணும், இது என்னால பண்ண முடியாது. ஓகே, ரங்கோலி ஆடுறியா கிளாஸ்ல? சும்மா பண்ணி பார்த்தா என்ன ஆகுன்னு பார்த்தேன். சும்மா பண்ணி பாக்குறீங்க. நான் இவ்வளவு சீரியஸா டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சும்மா ஏதாவது பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். அப்போ அவ்வளவு டைம் கிடைக்குதா? யா, சோ இந்த ஃபேஸ்ல நான் 20% ரா மெட்டீரியல் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டேஜ்ல 31st மார்ச்க்கு எனக்கு ஸ்டாக் இருக்கு. ஓகே, at this stage I have stock on 31st March. இது நான் எப்படி வேல்யூ பண்ணுவேன் அன்றது क्वेश्चन. கொஞ்சம் யோசி சொல்லுங்க. ஹலோ சார், அது எலக்ட்ரிசிட்டி பண்ணலாம்ல? அந்த பென் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா? என்னப்பா? பென் எக்ஸாம்பிள் இருக்குல்ல, அதுல வந்து மோல்டு பண்ணதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஆகுமே, எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் ஆகும். அந்த காஸ்ட்ல எடுத்து போடலாம்ல? ஓகே, எனிதிங் எல்ஸ்? எனி அதர் ஆன்சர்ஸ்? சார், அந்த கம்ப்ளீஷன் பெர்சன்டேஜ் வெச்சு காஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் slightly brilliant. Completion percentage வெச்சி காஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்ல? நைஸ். ஓகே, எனி அதர் ஆன்சர்ஸ்? Labor cost for that. என்னப்பா? Labors used in that process. Labor used in that process தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம்ன்ற. That also be a part, sir. Okay. Any other answers? I'm looking for someone. Mold for. Come on. Mold for the plastic. Mold. On the stage mold use பண்ணுவோம். அதுவும் இதுல இன்க்ளூட் பண்ணனும் அப்படின்றியா? ஓகே, ஃபைன். சரி, இதெல்லாம் கிடையாது. பட் ஐ வாண்ட் சம் creative thoughts to come out of your mind. அதனால தான் இந்த மாதிரி கேக்குறேன். It's absolutely fine even if you tell something irrelevant also. அது பரவாயில்ல, பிரச்சனையே இல்ல. I want you guys to answer. Someone is talking. Come on. Sir, அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கிற டோட்டல் காஸ்ட் ஆட் பண்ணி Okay. we can find out, no sir. Okay, Mohana Priya, good answer. It's exactly நீ சொன்னது கரெக்ட் தான், பட் it should be done in a different manner. அந்த different manner என்னன்றது நான் சொல்றேன். Yeah, good. I'm happy with the answer actually. Yeah. Now I'll tell you. இப்போ இந்த பர்టిక్యులர் ஐட்டம் வந்து வர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ல இருக்கிற ஐட்டம் மார்க்கெட்ல ஒரு ரேட்டே கிடையாது. அதுக்கு சேலபிலிட்டியே இல்லை மார்க்கெட்ல. இப்படியே வச்சுட்டு ஸ்டாக் வந்து நான் ஃபியூச்சர்ல எங்கேயாவது போய் கேட்டா இந்த மாதிரி செமி ரா மெட்டீரியல் யாராவது கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா யாருமே வந்து சேலே பண்ண மாட்டாங்க. இதை பாரு தம்பி, வேணும்னா பிளாஸ்டிக் வாங்கி உன்னோட வேலை பண்ணிக்கோ, இல்லாட்டி அந்த டம்மி பென் வாங்கிக்கோ, நடுவுல இருக்கிறது வந்து எங்களை கேட்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க எல்லாரும். அப்போ வாட் ஸ்டாண்டர்ட் சேஸ் இஸ், இதுக்கு வந்து வேல்யூ ஐடென்டிஃபை பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், பட் நாட்
இம்பாசிபிள். ஸ்டாண்டர்ட் அப்போ என்ன சஜஷன் கொடுத்துச்சுனாக்கா, உன்னோட பென்னோட சேல் பிரைஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணு. ஓகே, இதுல இருந்து உன்னோட ப்ராஃபிட் டிடக்ட் பண்ணு. அப்போ உனக்கு என்ன வரும்? காஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் வரும், காஸ்ட் பிரைஸ் வரும். இதுல இருந்து டிடக்ட் ஆஃப் காஸ்ட் டு கம்ப்ளீட் தி ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் என்ன இருக்குமோ அது டிடக்ட் பண்ணிடு. இப்போ வரைக்கும் என்ன இன்கர் பண்ணிருக்கியோ அதை பத்தி நான் கேட்கல. இனிமேல் நீ எவ்வளவு காஸ்ட் இன்கர் பண்ணா உன்னோட பென் வந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸா ரெடி ஆகும், அது டிடக்ட் பண்ணு. அப்போ யூ கெட் சம்திங் கால்ட் as காஸ்ட் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். Am I making sense? சார் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ல இருந்து அந்த 80% மைனஸ் பண்ணிடணுமா சார்? Wait. I'll give you with example. அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டா புரியும். கவலைப்படாதீங்க, இது இன்னும் பேசிக் தான். இதுல இன்னும் அட்வான்ஸுக்கு நான் கொண்டு போறேன் உங்களை. டோன்ட் வரி. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் அந்த பென்னு வந்து 20 ரூபாய்க்கு நான் சேல் பண்றேன். ஓகே, ஜெனரலி மை ப்ராஃபிட் மார்க்அப் இஸ் 50% ஆன் காஸ்ட். அப்படின்னாக்கா 10 ரூபாய் என்னோட ப்ராஃபிட். என்னோட காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பென் வந்து 10 ரூபாயா இருந்தா இன்னொரு 10 ரூபாய் ப்ராஃபிட் போட்டுக்கிட்டு 20 ரூபாய்க்கு மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணுவேன். தட்ஸ் மை ரெகுலர் மெத்தடாலஜி ஆஃப் பிரைசிங். இப்போ 10 ரூபாய் வந்து என்னோட காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனல் குட்ஸ். ஓகே, நான் இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன், இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன். இங்க இருந்து இந்த பென் வந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு போறதுக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு 7 ரூபாய் செலவாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஆர்எல்ஸ் இன்னொரு 4 ரூபாய் செலவாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 4 ரூபாய் செலவாகுது அப்படின்னாக்கா அந்த 4 ரூபாய் வந்து நான் டிடக்ட் பண்ணிடுவேன். and I will tell that 6 rupees is the cost of my work in progress. புரியுதா? இன்னும் எவ்வளவு செலவு பண்றேன் சார்? என்னப்பா யாரோ ஒருத்தர் பேசுங்க. இன்னும் எவ்வளவு செலவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமா, இன்னும் எவ்வளவு செலவு இருக்குன்னா அது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றேன்னு சொல்றியா? அது வந்து சிம்பிள் தானே. சி, உனக்கு நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்ல எவ்வளவு காஸ்ட் இன்கர் பண்றேன்றது உனக்கு காஸ்ட் ஷீட்ன்றது பாத்திருக்கியா நீ? சார், காஸ்ட் ஷீட்ல எல்லா ஸ்டேஜஸ்லயும் எவ்வளவு லேபர் காஸ்ட் இன்கர் பண்ற, எவ்வளவு மெட்டீரியல் காஸ்ட் இன்கர் பண்ற, ஓவர் ஹெட்ஸ் எவ்வளவு இன்கர் பண்றன்றது டீடைல்டா எழுதுறல்ல. ஆமா சார். எல்லா ஸ்டேஜஸ்லயும் எவ்வளவு காஸ்ட் இன்கர் பண்ண போறேன்றது உனக்கு தெரியும். ஓகே சார். ஓகே, சோ அந்த காஸ்ட் டு கம்ப்ளீட்ன்றது டிடக்ட் பண்ணிட்டா இப்போ இருக்கிற வர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஸ்டேஜ்ல அதோட காஸ்ட் எவ்வளவுன்றது உனக்கு தெரியும். ஓகே சார். சூப்பர். ஓகே, எவ்ரிபடி, இஸ் திஸ் கிளியர் டு யூ ஆல்? எஸ் சார். இப்போ இன்னொரு அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு கொண்டு போறேன் உங்களை. சேம் பிளாஸ்டிக், இது வந்து ஒரு 20% ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ல போயிடுச்சு, ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்குது. ஓகே, இங்க இருந்து ஒரு ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் இல்ல, there are multiple finished goods into which this will be used. Finished goods 1, finished goods 2, finished goods 3. அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து it will not generate only one kind of dummy pen. Best example, இந்த பென்டோ பென், லிங்க் பென்டோ ஏதோ பென் இது. ஓகே, பென்டோ பென் வந்து ஜஸ்ட் 10 ரூபாய் தான். இதுக்கும் பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் ஆகும், ரெய்னால்ட்ஸ் பென்க்கும் பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் ஆகும். இல்லாட்டி இன்னொரு பிராண்ட் பென்னு, நல்ல பிராண்ட், கொஞ்சம் ஹைஃபை காஸ்ட்லியா பார்க்கர் மாதிரி பிளாஸ்டிக் பென்ல வாங்கினா கூட இதே பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சோ இப்போ என்னோட
ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ல இருந்து finished goods 1 ஓட சேல் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 100 ரூபாய். ஓகே, finished goods 2 ஓட சேல் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 50 ரூபாய். finished goods 3 ஓட சேல் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 30 ரூபாய் ஆர் 20 ரூபாய். இப்போ நான் வந்து எப்படி ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றது? நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. இதே மாதிரி தனித்தனியா போட்டு பண்ணலாம் சார். என்னப்பா ஒரே ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்க்கு 3 ரேட் கொடுப்பியா நீ? சார் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு லெஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். அம்மோ, மூணுமே ஆட் பண்ணிட்டு ஆவரேஜ் பண்ணி லெஸ் பண்றோம்ன்றியா? சார் ஓ மை குட்னஸ். சார் மூணுத்துக்கும் ஒரே காஸ்ட் தானே சார்? என்னப்பா இந்த 3 finished goodsக்குமே ஒரே காஸ்ட் தானே நீங்க சொன்னீங்க? டேய், நான் சொல்றது என்னன்னா, இப்போ நம்ம பண்ண மாதிரி பேக் ஒர்க்கிங் பண்ணன்னு வெச்சுக்கோ. finished goods 1 பேஸ் பண்ணி பேக் ஒர்க்கிங் பண்ணா இந்த ஒர்க்கிங் ப்ரோக்ரஸ்க்கு வேல்யூ ஜாஸ்தியா காமிப்போம். சார் மேபி வெயிட்டட் ஆவரேஜ் இருக்காங்க. தப்பு சார். WIP வந்து இந்த ரேஷியோல பிரிச்சுக்கிட்டு தனித்தனியா FG1, FG2, FG3க்கு நம்ம போட்ட மாதிரி டேபிள் காலம் பண்ணலாம். நோ சார், அப்ப 3 ப்ராடக்ட்டுமே காஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் தான் சேம் தானே சார்? என்னப்பா? இந்த 3 ப்ராடக்ட்டுக்குமே காஸ்ட் மட்டும் தான் சார் சேம். 3 ப்ராடக்ட்டுக்குமே காஸ்ட் வந்து ஒரே காஸ்ட் தான். அவங்க வந்து எப்படி காஸ்ட் ஒண்ணு ஆகும்? see for example, நீ வந்து 100 ரூபாய்க்கு ஒரு பென் சேல் பண்றனாக்கா அதுல நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணணும். அதுல வந்து ஸ்ப்ரிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கணும், ரீஃபில் குவாலிட்டி வந்து நல்ல குவாலிட்டி கொடுப்பேன், அந்த பால் வந்து ஸ்மூத்தா பட்டர் போடுற மாதிரி இருக்கும், அதனால தான் பட்டர் ஜெல் பென்னு கொடுக்கறது. இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி இருக்கும் பண்ண. சார் ரா மெட்டீரியல்ஸ்ல இருந்து ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் வரைக்கும் எது வருதோ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் சார். இந்த சைடு சார் அது எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் பை ப்ராடக்ட் அம்மோ எங்கெங்கயோ போறீங்க நீங்க. நான் அதை பத்தி இன்னும் டிஸ்கஷனுக்கே கொண்டு வரல. அதை பத்தி நான் பேசுறேன், இன்னும் பேசல அதை பத்தி. சார் அந்த 20% கம்ப்ளீஷன் வரைக்கும் ஒரே காஸ்ட் தானே சார் இருக்கும்? ஆமா. அப்போ அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ண மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும் சார். கன்வர்ஷன் ஆஃப் finished goods காங்க அமௌண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். என்னப்பா சார் அங்க ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்க்கு ஒரே அமௌண்ட்டும் கன்வர்ஷன் ஆகிற இடத்துல ஹையர் அமௌண்ட் இருக்கலாம்ல சார்? ஒரு நோ சார் மூணுத்துக்குமே தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சு ஆவரேஜ் போட்டுடலாம்ல சார்? பண்ணக்கூடாது அது சார். நீங்களே சொல்லிடுங்க சார். யார் சார் அது? யாருடா? ஸ்ரீகாந்த் சார். ஸ்ரீகாந்த். ஓகே. ஒரே ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்க்கு மல்டிபிள் finished goods இருந்தா ஆல்வேஸ் கோ வித் வாட் எவர் இஸ் ரெடிலி அவைலபிள் டேட்டா ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா finished goods 1 ஓட டேட்டா உங்ககிட்ட ரெடியா இருக்கு. ஆனா மியூட் ஆகுங்க. ராமநாராயண் ஜி. So in case a work in progress has got multiple finished goods, அப்போ என்ன பண்ணணும்னா எந்த finished goods ஓட டேட்டா உங்ககிட்ட ரெடியா அவைலபிளா இருக்கும் அது வச்சு பண்ணிக்கோ. மோர் ஆர் லெஸ் அந்த ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஓட காஸ்ட் வந்து மோர் ஆர் லெஸ் சேமா தான் வரும் அப்போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சோ ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் if it goes into multiple finished goods, we will go with one of those finished goods which is readily available to arrive at the work in progress value. Okay, say for example finished goods 1 oda value வந்து என்னால கரெக்ட்டா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல, go with finished goods 2. Okay, இதுல உன்னால கரெக்ட்டா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது, go ahead with finished goods 2 to arrive at work in progress value.
இது விட finished goods 3 ஓட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது here also have data. இங்கேயும் எனக்கு டேட்டா இருக்குது. இந்த டேட்டா வச்சு பார்க்கும்போது if I try to calculate what is the value for work in progress, இது வந்து finished goods 3 ஓட டேட்டா போட்டு பார்க்கும்போது it came up to only 5 rupees. When it finished goods 2 ஓட டேட்டா போட்டு பார்க்கும்போது I got to know it is 7 rupees. Take whichever is lower ன்னு சொல்லுவாங்க. Am I making sense? Hello? Yes, அப்படின்னா ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, நான் சொல்றது முடிக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் நீங்க கேளுங்க. ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்னன்னாக்கா, ஒரு வேலை if a work in progress good it goes into multiple finished goods, go with the work in progress value which has got lowest value. Am I making sense, guys? Yes, sir. கேளுங்க. Come on. Sir, there is no logic sir இதுல. இப்போ whichever is lower ன்னு போயிட்டாக்கா லாஜிக் இல்லையே. அப்போ work in progress வந்து finish good 1க்கும் work in progress finish good 3க்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நம்ம 5 years now comes the concept of conservatism. What does conservatism say? Hello. You should take the highest cost. என்னக்கண்ணா? எதுல காஸ்ட் அதிகமா இருக்கோ அதே நம்ம எல்லாத்துக்கும் கணக்கு எடுத்துக்கணும். Sir, provide for all possible losses. That is conservatism. Okay. இப்போ for example, நான் வந்து வாங்கின மெட்டீரியலோட காஸ்ட் வந்து 5 ரூபாய். இன்னைக்கு இவங்க சொல்றது வந்து work in progress ஓட வேல்யூ say it is 6 rupees instead of 5. Okay, 6 rupees ன்னு சொல்றேன். You can justify that it is 1 rupee which is incurred into this particular process அப்படின்னு சொல்லி justify பண்ண முடியும். Okay, 7 rupees ன்னு சொன்னேன்னு வெச்சுக்கோ, இந்த 7 rupees வரைக்கும் நீ இந்த டிஃபரன்ஸ் 2 rupees எங்க பார்க் பண்ணுவே? ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ல ஆபரேட் பண்ணுவோம். என்னக்கண்ணா? அது ஒரு ரூபாய்க்கு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் இருக்குல்ல சார். சோ இது பேசிக் நான் சொல்றேன். இப்போ 2 rupees வந்து you are increasing raw material இருந்து work in progress க்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படினாக்கா you are increasing your expense only. Yes or no? இப்போ வரைக்கும் கன்வர்ஷன் காஸ்ட் வந்து 2 ரூபாய் நான் இன்கர் பண்ண மாதிரி. Okay, we will go with இப்போ நான் வேல்யூ வந்து ஹையர் வேல்யூன்னு காமிச்சுன்னு வெச்சுக்கோ, அது தப்பு தானே? இன்வென்டரி வேல்யூ வந்து யூ ஆல்வேஸ் ஷோ இட் காஸ்ட் ஆர் என்ஆர்வி whichever is lower ன்னு தான் சொல்லுவாங்க. கரெக்டா இல்லையா? Yes, sir. Yes, sir. Okay, அப்போ if I go by 7 rupees நான் வந்து ஜாஸ்தியா காமிச்சிட்டு இருக்கேன்ல, என்ஆர்வி எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்ல 6 rupees தான் வருது, இன்னொரு ப்ராடக்ட்ல 7 rupees வருது. I should go only with 6 ல. புரியுதா? Yes sir, புரியுது சார். அதனால we will go with whatever is lower out of all available. Any doubts? Can I go forward, people? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So இப்போ conclusion என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, நமக்கு inventory costing பண்ணும்போது costing indicates we are measuring the inventory. Okay, எப்படி inventory measure பண்ணுவேன்? ஒருவேளை if it is raw material or purchased goods அது வந்து எப்பவுமே காஸ்ட்ல தான் எடுப்போம். ஒருவேளை if it is finished goods அதுக்கு வந்து we will consider the purchased cost plus conversion cost, any other cost which is incurred, அதெல்லாம் சேர்ந்து பார்க்கும்போது what is the cost per finished goods ன்றதை calculate பண்ணுவோம். But if it is work in progress and if that work in progress is something which is readily available in the open market, அப்போ அதோட அக்கவுண்ட் அதோட காஸ்டிங் வந்து டிஃபரெண்ட். ஓகே, அந்த ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் வந்து வெளியே கூட கிடைக்குது. ஸோ வாட் ஐ வில் டூ இஸ் ஐ வில் ட்ரை டு ஐடென்டிஃபை வாட் இஸ் தி ஃபினிஷ்ட் குட்ஸோட காஸ்ட் எடுத்துட்டு ஐ வில் எய்தர் கம் பேக் இன் காஸ்டிங் ஆர் மார்க்கெட்ல இருக்கிற வேல்யூவே நான் எடுக்கிறேன், whichever is lower again. அதே
மார்க்கெட்ல இல்லாத ஒரு ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்க்கு வந்து நான் அரைவ் ஆயிடுக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ I should do back working like this. Back working like this to arrive at what is sale price less cost to sell. Okay, sale price less cost to sell deduct பண்ணும்போது I get what something called as cost of work in progress. If there are multiple finished goods for the same work in progress, try to arrive at whatever is the lowest. That's all. Clear? Everybody please respond once. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. இப்போ we will move to someone who talked in between stating that byproducts and சொல்லி பேசிருக்காங்க. So we will move to that part. சில சமயத்துல we will have products which are either joint products or byproducts னு சொல்லுவோம். ஓகே, இப்போ ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட் இல்லாட்டி பை ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் ஒரே காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு அப்புறம் ஸ்பிளிட் ஆகி டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பிளாஸ்டிக்ல இருந்து இட்ஸ் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன்டு ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். இங்க இருந்து இட்ஸ் மூவிங் இன்டு 3 different varieties of pens. ஓகே, ஸோ இந்த ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் எந்த கூட்ஸ் போகுது அன்றது கால்குலேட் பண்ணி ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் பேசிஸ்ல டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இங்க இருந்து இஃப் யூ ஹேவ் டு மூவ் இட் டு மல்டிபிள் ஸ்டேஜஸ், மல்டிபிள் categories of goods, அது வந்து it will be based on நம்ம எப்படி வந்தது, we will split it into எவ்வளோ weight வந்து it's going into first category finished goods, it's going into second category finished goods, அந்த மாதிரி calculate பண்ணலாம். Okay, some basis should be there அன்றது தான் இங்க important. Is that clear? Okay, so finally there is something called as other costs அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம். What does other cost mean? இன்வென்ட்ரி ஃபைனலா வெளியே வரதுக்கு வேற என்னென்னலாம் நான் இன்கர் பண்ணுவேனோ அந்த காஸ்ட் எல்லாமே அதர் காஸ்ட்ல வரும். ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரைமரி பேக்கிங்னு சொல்லுவாங்க. பென்னுக்கு வந்து பிரைமரி பேக்கிங்னா சும்மா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் போடுவாங்க. மேபி nowadays plastic cover போடுறதே இல்ல. say for example soap business பாருங்க. soapsல there are 2 types of packings. One is primary packing, second one is called as secondary packing. Primary packing தான் important actually. say for example if you take Dove soap எடுத்தீங்கனாக்கா இந்த Dove soap குள்ள there would be one டப்பா. actually டப்பா இருக்கும், அதுக்குள்ள ஒரு குட்டி சோப் இருக்கும், அதுக்கு மேல ஒரு பிளாஸ்டிக் ரேப்பர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் கவர். ஆக்சுவலி டவ் சோப்போட கண்டென்ட்ஸோ இல்லாட்டி தட் ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆகட்டும், இல்லாட்டி சோப் வந்து டி ஷேப் ஆகாம இருக்கணும்னாக்கா தே வில் பேக் இட் டைட்லி வித் ஏர். ஓகே, பேக் இட் டைட்லி வித் ஏர் அண்ட் தட் இஸ் பேசிக்லி இன் அ பிளாஸ்டிக் ஷீட். அதுதான் பிரைமரி பேக்கிங், அதுதான் மார்க்கெட்ல கொண்டு போய் சேல் பண்றதுக்கு வேண்டியது. இந்த மேல ஸ்ரீதேவி இல்லாட்டி சமந்தா இந்த போட்டோ எல்லாம் வரும்ல, அதெல்லாம் டப்பா வேஸ்ட், அட்வர்டைசிங் ஆகுது. ஸோ செகண்டரி பேக்கிங் இஸ் நாட் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ். வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஒன்லி தட் பிரைமரி பேக்கிங் விச் வில் ப்ரொடெக்ட் தி கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இஸ் இட் கிளியர் பீப்புள்? ஹலோ? Yes sir. இல்லாட்டி say for example fish business, fish புடிச்சி till the time it goes into the market அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிறதுக்கு they keep it in frozen zone. Okay, I don't eat but still I know all this process because I'm into logistics industries for almost 10 years now. Okay, so in the fish வந்து they keep it in a container which is completely frozen. அதுல வைக்கிறதுக்கு பர்பஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா
to keep the freshness of the fish. So in the frozen zone or cold storage facility, இது வந்து கண்டிப்பா எனக்கு தேவை ஃபிஷ் சேல் பண்றதுக்கு. அது இல்லாம என்னால ப்ராடக்ட் வந்து கஸ்டமர் கிட்ட கொண்டு போவே முடியாது. In which case that is very much required. Same case even with ice creams. Okay. So நான் என்ன சொல்ல வரேனாக்கா, there would be few other costs which are incurred in every industry. என்ன பிசினஸ் பண்ணாலும் அந்த இன்வென்டரி சேஃப்கார்ட் பண்றதுக்கு there will be some costs which are going to be incurred. அதுல என்ன கண்டிப்பா தேவையோ அது மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணவே தவிர்த்து others we are not supposed to consider. என்னென்னலாம் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம். நம்பர் 1, abnormal loss ஏதாவது இருந்தா கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. Abnormal loss should not be considered. First of all, what does normal loss mean? What does abnormal loss mean? I believe you should have gone through that in costing. Solunga. Sir. Abnormal loss is an unexpected loss. Okay. So do you consider it along with your cost of finished goods or not? No, sir. No. Where do you take it finally? Charge P&L, sir. P&L, very good. So abnormal loss vandu it always goes to P&L only. Profit and loss account la expense off பண்ணிடுவோம். Loss vandu charge off to P&L தான் பண்ணுவோமே தவிர்த்து we will not add this abnormal loss into the finished goods. இப்போ இந்த abnormal loss vandu it could happen in materials or it could happen in labor or it could happen in overheads. எதுல வேணாலும் நடக்கலாம். Okay, whatever be the situation, and the abnormal loss வந்து we will just charge it off to P&L. Normal loss என்ன பண்ணணும்? சார்ஜ் பண்ணனும் சார். என்னப்பா? சார்ஜ் பண்ணனும். எங்க சார்ஜ் பண்ணுவே? அல்லாடே P&L வரன்னு சொல்றேன். அம்மா ஏதோ ஆன்சர் கொடுக்காதடா. என்னக்கண்ணா? Cost of product la include பண்ணு சார். Very good. So if there is normal loss, be it in material, labor, overhead, in any case, it will be added to the cost of the product. If it is abnormal loss, it will be charged off to P&L. Okay, next. Sir. சொல்லுங்க. இந்த அதர் காஸ்ட் எதுக்கு சார் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? அதர் காஸ்ட் எதுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? ஃபினிஷ் கூட்ஸ்ல ஏதோ காஸ்ட் ஆட் பண்ணணுமா? ஆமா சார், ஃபினிஷ்ட் கூட்ஸ்ல ஆகட்டும், அதர்வைஸ் பர்ச்சேஸ்டு கூட்ஸ்ல கூட ஆகட்டும், வர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ல கூட ஆகட்டும். இட் குட் பி இன் எனி கேஸ். ஓகே சார், ஓகே சார். எதுல இருந்தாலும் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட்ன்றது காமன். மினிமம் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிக்வயர்ட். ஓகே, அதர்வைஸ் இந்த பேக்கிங் ஃபெசிலிட்டி, பிரைமரி பேக்கிங்ன்றது கண்டிப்பா தேவை. Okay, so like that I'm saying என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாதுன்றத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் அப்நார்மல் லாஸ் பார்த்திருக்கோம். செகண்ட் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் எப்போ வந்து இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம்ன்றது பார்க்கலாம். இப்போ நான் முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் வந்து கண்டிப்பா இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆனா டு தி எக்ஸ்டென்ட் ரிக்வயர்டு தான் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னோட ப்ரொடக்ஷன் குவான்டிட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா, சே இட் இஸ் 10,000 kgs. 10,000 kgs ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நான் வந்து மை ஜெனரல் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் எனக்கு வந்து 1000 kgsக்கு மட்டும்தான் ரேக் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. 1000 kgs வரைக்கும் ரேக் ஃபெசிலிட்டி இருக்குனாக்கா ஐ கேன் ஸ்டாக் 1000 kgs ஆஃப் கூட்ஸ் வித் மீ. ஆனா என்னோட மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 10,000. அப்போ மிச்ச 9,000 கூட்ஸ் 9,000 kgs ஆஃப் கூட்ஸ் எங்க போகுதுன்னு? இட்ஸ் கோயிங் டு நெக்ஸ்ட் லெவல், டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோ ரீட்டைலர் கிட்டயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் சேருது.
அப்போ என்னோட ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் மினிமம் 1000 kgs வரைக்கும் நான் மெயின்டைன் பண்றது இட் கேன் பி பார்ட் ஆஃப் மை ரெகுலர் காஸ்டிங். ஒருவேளை நான் வந்து இப்போ மேனுஃபேக்சர் பண்ணா காஸ்ட் கம்மி ஆகுது, இப்போ மேனுஃபேக்சர் பண்ணா காஸ்ட் கம்மி ஆகுது, ஏன்னா ஐ எம் ஃபோர்சீயிங் தட் இன் ஃபியூச்சர் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா ஏறிடும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்பவே மேனுஃபேக்சரிங் வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 10,000 units ஐ மேனுஃபேக்சர் 20,000 units. ஓகே, இந்த 20,000 unitsல என்கிட்ட ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறது வந்து 1000 kgs மட்டும் தான் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. இது வந்து ஸ்டாக் பண்ணிட்டேன், என்னோட ரேக்ல போட்டேன். இதுல 9,000 kgs வந்து ரெகுலரா யார் யாருக்கு நான் அனுப்புறோமோ அதை அனுப்பிச்சாச்சு. பேலன்ஸ் 10,000 இருக்குல்ல, இந்த 10,000 kgsக்கு நான் வந்து ஒரு வேர் ஹவுஸ் ரெண்டுக்கு எடுத்துட்டு அதுல ஸ்டாக் பண்ணிருக்கேன். இப்போ நான் என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னாக்கா, இந்த வேர் ஹவுஸ்க்கு நான் ரெண்ட் கட்டுறேன்ல, இந்த காஸ்ட் வந்து can I include in other costs or not is the question. Come on. Included on sir. என்னப்பா இன்க்ளூட் பண்ணனும் தானே சார் அந்த வேற காஸ்ட்? இன்க்ளூட் பண்ண கூடாது சார். ஏங்க சார்? ஏன்னா உன்னோட ரெகுலர் ப்ரொடக்ஷன் கெபாசிட்டி என்ன 10,000 kg. see உனக்கு ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்காக நீ வந்து 10,000 kg இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கே. சும்மா உன் இஷ்டத்துக்கு நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு நான் வந்து ஸ்டாக் இந்த ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் இந்த இன்வென்டரியில ஆட் பண்ணிடுவேன்னா எப்படி? அப்பே அவன் தான் சார் ப்ரொடக்ஷன் பண்றான். இது அவனுக்காக தான். வெயிட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் क्वेश्चन ஹியர். என்னோட ரெகுலர் பட்ஜெட் என்ன 10,000 kg. எஸ் சார். அந்த 10,000 kg வரைக்கும் வாட் எவர் பி யுவர் காஸ்ட் ஐ வில் கன்சிடர் இட் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் மை இன்வென்டரிஸ் காஸ்ட். ஓகேங்க சார். அதுக்கு மேல போயிடுச்சுனாக்கா ஐ வில் நாட் கன்சிடர் இட் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் இன்வென்டரி. அது வந்து எடிஷனல் அதர் காஸ்ட்ல வெளியே போயிடுமே, இன்வென்டரியில வராது, டைரக்டா P&L ல சார்ஜ் ஆஃப் பண்ணுவேமே தவிர்த்து இன்வென்டரிக்கு வராது. ஓகேங்க சார். ஓகே. கம்பெனி இன்கர் பண்ணும், இன்கர் பண்ணி P&L ல சார்ஜ் ஆஃப் பண்ணவே தவிர்த்து இன்வென்டரிக்குள்ள வரக்கூடாதுன்றாங்க. புரியுதா? எஸ். ஓகே. சோ இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே சே ஸ்பெசிபிக் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட். என்ன ஸ்பெசிபிக் ஸ்டோரேஜ்? வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நான் கிராப் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐ நீட் டு ஸ்டோர் them in a cold storage. இல்லாட்டி அது வந்து மார்க்கெட்ல போறதுக்கு முன்னாடி ராட்டன் ஆயிடும். It should not happen. So what would I do? I will put them in a cold storage. அது வந்து mandatory தேவை. Okay, in such case and the specific storage cost I can include. Okay, so next packing சொல்லிருக்கேன்ல ஆல்ரெடி. packing வந்து primary packing yes you can, secondary packing no. ஸ்பெசிபிக் உங்களோட சொல்றீங்களா சார்? உங்க வாய்ஸ் சுத்தமா கேட்க மாட்டேங்குது, கொஞ்சம் கிட்ட வந்துட்டு பேசுங்க. இல்ல சார், ஸ்பெசிபிக் ஸ்டோரேஜ் உங்களோட சொல்றீங்களா? ஸ்பெசிபிக் ஸ்டோரேஜ் இன்னொரு சொல்றீங்களா? எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? I'll explain once again, no problem. Specific storage na, for example நான் வந்து வெஜிடபிள் கிராப் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இது வந்து நான் வெளியே கொண்டு போய் சேல் பண்றதுக்கு ஒரு 1 day ஆகும். 1 day வந்து அப்படியே சும்மா ட்ரக்ல ஏத்தி இஃப் ஐ டேக் இட், வெயிலுக்கு வந்து இட் குட் கெட் டேமேஜ்ட், ஆர் எல்ஸ் காத்து இல்லாதனால இட் குட் கெட் ஸ்பாயில்ட் ஆல்சோ, ஆர் எல்ஸ் ஃப்ரெஷ்னஸ் போயிடும். ஸோ ஃபார் ஆல் தீஸ் ரீசன்ஸ் நான் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்ல வச்சு தான் ஐ ஹவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் தி கூட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு another. ஸோ அது வந்து மினிமம் மேண்டேட்டரி ரெக்வயர்மெண்ட் எனக்கு. அந்த சிச்சுவேஷன்ல ஸ்பெசிபிக் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் வந்து we can consider. Am I making sense? Yes sir. Okay, next. So இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பிரைமரி பேக்கேஜ் வந்து we need to consider it as part of inventory cost. ஆனா செகண்டரி பேக்கேஜ் அந்த டப்பால அட்வர்டைஸ்மெண்ட் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட்டே கிடையாது. ஓகே, இப்போ நவடேஸ் என்ன பண்றாங்கனாக்கா அந்த பிரைமரி பேக்கிங்கே கொஞ்சம் திக்கா போட்டு
பிரைமரி பேக்கிங் ஒன்று தான் இருக்கும். சோப்புக்கு வந்து மேலே ஒரே ஒரு ரேப்பர் இருக்கும். ஆனால் அந்த ரேப்பர் வந்து கொஞ்சம் திக்காக வருது. பிரைமரி பேக்கிங் தான் அப்படின்றாங்க, ஆட் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ இதுல ரீசெண்டா தெரிஞ்சது என்னன்னாக்கா, அந்த பிரைமரி பேக்கிங்க்கு மேல இஃப் இட் இஸ் ஒன்லி பிரைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் விச் இஸ் தேர், விச் இஸ் பிரிண்டட், அது வந்து பிரச்சனை இல்லை. நீ வந்து அதுக்கு பயங்கரமா கலர் போட்டு ஓகே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இல்லாட்டி பிராண்டிங் பண்ணி அது எல்லாத்துக்கும் காஸ்ட் ஆகும்ல, பிரிண்டிங் காஸ்ட், அந்த காஸ்ட் எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. பிரைமரி பேக்கிங் வந்து அலௌடு, செகண்டரி பேக்கிங் நாட் அலௌடுன்றாங்க. அப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஒரே ஒரு பிரைமரி பேக்கிங் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா வைக்கிறேன் அப்படின்றேன். அப்போ வாட் தேர் சேயிங் இஸ், அந்த பிரைமரி பேக்கிங் மேல யூ ஷுட் நாட் புட் எனி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ், யூ ஷுட் நாட் மேக் இட் சோ கலர்ஃபுல். அந்த காஸ்ட் எல்லாம் நீ எதுக்கு பண்ற? மார்க்கெட்டை அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக பண்ற, ப்ராடக்ட் சேஃப்டிக்காக கிடையாதுல அதெல்லாம். அப்போ அந்த கலரு இல்லாட்டி அட்வர்டைஸ்மெண்ட், பிராண்டிங், இந்த பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி சார்ஜஸ் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. வெறும் அந்த கவரோட காஸ்ட் எவ்வளோ அதுதான் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. இஸ் தட் கிளியர்? எஸ் சார். Yes sir. Yes. All girls are sleeping. Waste fellows. Yes sir. ஒரு ஆள Yes sir. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தூக்கத்துல இருந்து ஏஞ்சிட்டு அப்பதான் நெக்ஸ்ட் வேற என்னென்ன காஸ்ட் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது? அட்வர்டைஸ்மெண்ட், I just mentioned about it. Otherwise, admin expenses, administrative cost வந்து இதுல வரவே கூடாது. அப்படின்னாக்கா costs which are directly related to manufacture of the goods அது மட்டும் தான் போகணுமே தவிர்த்து இன்டைரக்ட் காஸ்ட் என்ன இருக்குமோ அதெல்லாம் வந்து இந்த இன்வென்ட்ரியோட காஸ்ட்ல இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது என்றதுதான் இதுல முக்கியமான விஷயம். ஓகே, அபார்ட் ஃப்ரம் தட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா we are only talking about finished goods, we are only talking about work in progress, we are only talking about goods which are purchased from somewhere else and which will be sold by me in future. இன்னைக்கு நான் சேலே பண்ணல, அப்போ செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட் இதுக்கு மேல எப்படி அப்ளை பண்ணுவேன்? am I making sense? Yes sir. Okay, so this is with respect to நான் எப்படி வந்து ஒரு இன்வென்ட்ரியோட காஸ்ட் அரைவ் பண்றது பத்தி. Okay, now let's move to the next subject. So இப்போ வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணது என்னோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல இன்வென்ட்ரி இருந்தா அது வந்து எப்படி காஸ்ட் அரைவ் பண்ணணும்ன்றத பத்தி. ஓகே, அப்படின்னாக்கா how do I measure the cost அன்றத பத்தி இந்த டிஸ்கஷன் எல்லாம். இப்போ we are going to talk about on balance sheet date. பேலன்ஸ் ஷீட்னால் நான் வந்து எப்படி இது வந்து பிரசன்ட் பண்ணுவேன், பிரசன்ட் இன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், அது பத்தி பேச போறோம். ஓகே, சோ இதுக்கு முன்னாடி இன்வென்ட்ரி வந்து இன்வென்ட்ரி மூவ்மெண்ட்ன்றது ஒண்ணு இருக்கு. அந்த இன்வென்ட்ரி மூவ்மெண்ட் நான் எப்படி கேப்சர் பண்ணுவேன் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல? See, look at the sequence in which we are discussing. First வந்து நான் எப்படி ரெகக்னைஸ் பண்ணுவேன், ரெகக்னிஷன்ல எப்படி மெஷர் பண்ணுவேன் அன்றத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, அது அடுத்தது வந்து இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது மூவ்மெண்ட். மூவ்மெண்ட்னா ஸ்டாக் ஒன்ஸ் வாங்கி கையில வச்சுக்கிட்டா நான் அது வந்து அப்படியே வச்சுக்க மாட்டேன். அது வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வர வரைக்கும். எஸ் ஆர் நோ? ஹலோ,
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So on the movement la, what methodology should I use for inventory transfers? அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay. So in the movement க்கு வந்து in fact market la there are multiple ways in which you can consider that movement. There is something called FIFO, there is something called LIFO, there is something called simple average, there is something called weighted average, there is something called based on units produced. இந்த மாதிரி multiple methodologies இருக்கு. Out of all these, standard specifically suggest பண்ணது வந்து ரெண்டே methodologies. அது வந்து FIFO and weighted average. எந்த மாதிரி கூட்ஸ்க்கு வந்து FIFO and weighted average அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். ஓகே. Now I'll discuss about it. So inventory வந்து from this context ரெண்டு விதமான inventories இருக்கும். ஒன்னு specifically identified inventory, general inventory. What does specifically identified inventory mean? அப்படினாக்கா ஒரு இன்வென்டரி நான் வாங்கினா அது வந்து ஸ்பெசிபிக்கலி ஒரு பர்பஸ்க்காக மட்டுமே யூஸ் பண்ணுவேன். அப்போ you call it as specifically identified inventory which is used for a specific purpose. Say for example நான் வந்து அலுமினியம் ஷீட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். எதுக்காகன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா I am launching a spaceship for which I need aluminum foil to create the spaceship structure. அதுக்காக I have purchased aluminum foil, aluminum sheets வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்லி ஸ்பேஸ்ஷிப் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்காக மட்டுமே யூஸ் பண்ண போறேன். அப்போ I cannot use it for anything, any other purpose. அப்போ what standard says is you go with original cost. Original cost incurred வந்து அப்படியே you can use for your whatever product you are manufacturing. Okay. Next வந்து general inventory இருக்கும். இப்போ நான் வந்து ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரர், ஒரு பைக் மேனுஃபேக்சரர், ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப் மேனுஃபேக்சரர், மூணுமே மேனுஃபேக்சர் பண்றேன். எல்லாத்துலயும் there is something common called fiber which is used. Excuse me. Fiber na enna? அந்த மட் கார்ட்ஸ் வந்து ஃபைபர்ல வரும், இல்லாட்டி காரோட சைடு பாடி ஆர் எல்ஸ் ஃப்ரண்ட் பம்பர் அதெல்லாம் வந்து ஃபைபர்ல தான் வரும். ஓகே, அது வந்து பிளாஸ்டிக் கிடையாது, ஃபைபர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஃபைபர் வந்து பைக்லையும் யூஸ் பண்ணுவேன், கார்லையும் யூஸ் பண்ணுவேன், அந்த ஏர்கிராஃப்ட்லையும் தட் இஸ் ஸ்பேஸ் ஷிப்லையும் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ in such case this fiber is something which is being used in all places, commonly used inventory இது. அப்போ what standard says is இந்த இடத்துல you go with either FIFO or weighted average ன்னு சொல்றாங்க. Is that clear? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. So இப்படி அக்கவுண்ட் பண்ணி வரும்போது finally you will come to something called as year end date. year end க்கு வந்துருவீங்க. 31st of March க்கு வந்தப்ப இன்னைக்கு என்னோட books of accountsல நான் இன்வென்டரி எப்படி காமிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு क्वेश्चन வரும். இங்க என்ன சொல்றாங்கனாக்கா you should either go by be it for raw material or work in progress or finished goods க்கு you should go with, in either of these cases you should go with either cost or NRV, whichever is lower. Clear? Sir. Yes sir. Okay. Yes sir. So with this the standard is actually over.
the standard is actually over. Okay, now எனக்கு ஒரே ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரிக்வெஸ்ட் இருக்குது. நேத்து இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணது, இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு முன்னாடி நாள் கூட I just gave you a very rough understanding of how Ind AS evolved and all. Okay, so எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டிடியூட் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ல you have detailed theory. Okay, சும்மா அது படிச்சு பாருங்க, முதல்ல படிச்சு பாருங்க. Any doubts please send me on WhatsApp or else நாளைக்கு மார்னிங் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, you please definitely go through everything. இங்க வரைக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் அந்த இன்ட்ரோ பார்ட்டும் கம்ப்ளீட்டா பாருங்க. whatever questions you have we will discuss in tomorrow's class. Morning first 10-15 minutes வந்து I will give you time to discuss all this. Okay, அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. Is that clear people? Okay sir. Yes sir. Okay, okay sir. Again tomorrow 6:30 in the morning. See you guys. Tata. Bye bye. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir.